дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори рӯзи чоршанбе 10 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома мушовири амнияти президенти Афғонистон барои баррасии марзи ноороми Афғонистону Тоҷикистон ба Душанбе омад. сарбози маҷрӯъ интизор дорад ки ватан хидматҳояшро фаромӯш нахоҳад кард. 52 рӯзе ки дар балниста хоб будам, нигаҳам кардам, дигар ҷавобам дода госпитал. То ҳозир ман дар 6 сол шуд ки дар хона хобам муҳтоҷ. мехоҳам ки камтар кӯмаки ёрдами давлат расамада. оё боздиди Эрдуғон аз Русия мавқеи Москва ва Анқараро дар ҳалли буҳрони Сурия то куҷо ба ҳам наздик мекунад? آقای اردوغان حتی حاضر هست سر بحران سوریه و سر اصرارش بر برکناری اسد در مقابل روسیه کوتاه بیاد. ва акнун тафсири хабарҳо. як мақоми баландпояи амнияти Афғонистон барои баррасии вазъи таъмини амният дар марзҳои Тоҷикистону Афғонистон ба Душанбе омад. Ҳаниф Атмар, мушовири амнияти миллии Афғонистон, 10 август вориди Тоҷикистон шуд ва зимни сафар бо мақомоти тоҷик масъалаи густариши ҳамкориҳо дар мубориза бо терроризмро матраҳ мекунад. интизор меравад ки гуфтугӯи Ҳаниф Атмар бо президенти Тоҷикистон ҳам сурат бигирад. сафари ин мақомоти баландпояи амнияти афғон ба Душанбе дар ҳоле анҷом мешавад ки вазъи марз бо Афғонистон ҳамвора мавриди нигарониҳои кишварҳои минтақа аз ҷумла ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад ва сари ҳар чанд вақт аз нооромиҳо дар сарҳад хабарҳо ҳам мунташир мешавад. мақомоти Кӯлоб кӯҳантарин кинотеатр дар маркази шаҳрро тахриб карданд. масъулони шаҳрдории Кӯлоб мегӯянд, дар ҷои кинотеатри Камсамол парчами Тоҷикистонро насб хоҳанд кард. дар шаҳри Кӯлоб ҳамагӣ 2 кинотеатр фаъолият мекард ки аз замони шӯравӣ боқӣ мондаанд. мансабдорони соҳаи синамои минтақа мегӯянд, то соли 1997 дар ин кинотеатр асосан филмҳо барои кӯдакон намоиш дода мешуданд, вале баъд ин кинотеатр аз сӯи раҳбари хадамоти алоқаи Тоҷикистон хусусӣ шуд. برای نوسان مکتب بچه ها این مولتفیلم و کینوهای کودکانه نمایش میدادن تا سال 2000 تا سال 97 در کینوتئاتر کامسامول همچون کینو نمایش میدادن. тахриби баъзе биноҳои таърихӣ чанд моҳи пештар аз Душанбе оғоз ёфта буд. нахуст театри русӣ ба номи Маяковский ва баъдан маҷмӯаи кинотеатри Ҷомӣ хароб карда шуд. мақомоти шаҳрдории Душанбе гуфта буданд, ба ҷои кинотеатри Ҷомӣ Гулзор бунёд мекунанд. вазорати дифои Тоҷикистон ба ҳукумати кишвар поин овардани муддати хидмат дар артишро пешниҳод кард. масъулони вазорати дифоъ мегӯянд, дар сурати қабули ин тарҳ дар оянда сарбозони 1.5 сол хидмат хоҳанд кард. онҳо бовар доранд ки чунин ислоҳот дар бахши низомӣ метавонад ҳавасмандии ҷавононро барои пайвастан ба нирӯҳои мусаллаҳ зиёд намояд. пешниҳоди то ним сол кам кардани хидмат дар артиш дар ҳолест ки то кунун ҳолатҳои зиёди ҳангоми хидмат дар сафи артиш маъюбу дардманд шудани сарбозон ва ҳатто фавти онҳо расонаӣ шудааст. як ҷавони тоҷик ки баъд аз чанд рӯзи хидмат бемор шуда 6 сол инҷониб рӯи бистар хоб аст, талош дорад ки рӯзе ба по хезад. ҳамкорам Шодмони Ятим бо зиндагии ин ҷавони маълул ошно шуд. умарали Камолов бо вуҷуди маъюби гурӯҳи якум будан барои ба по хестан мубориза мебарад. 6 сол пеш дар рӯзи 17 хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ таб карда ва бо таъхири 3 рӯз ӯро ба беморхона бурданд. дасту пояш аз кор монда буд ва табибон натавонистанд саломатиашро барқарор намоянд. баъди 52 рӯзе ки дар балниста хоб будам, нигаҳам кардам, дигар ҷавобам дода госпитал. то ҳозир ман дар 6 сол шуд ки дар хона хобам, муҳтоҷ. мехоҳам ки камтар кӯмаки ёрдами давлат расамада. умарали Камолов мехоҳад бо вуҷуди маъюб будан дар ҷое кор карда каме ҳам бошад, бори зиндагии худро аз дӯши волидон сабук кунад. волидони Умарали мегӯянд 6 моҳи аввал писарашон дар бистари беморӣ беҳаракат хоб буд. ҳоло шукр мекунанд ки тавони нишастан ва ҳаракат додани дастонашро дорад. иллати то ин лаҳза сиҳат нашудани писарашонро табибон дар сари вақт табобат нагирифтани Умаралӣ донистанд. иллате ки аз камбизоатӣ ва набуди ҷои кори даромадноки наздикони ин собиқ сарбоз сарчашма мегирад. табибо мегӯянд ки дар хориҷа табобат меёвад. мехоҳам ки ҳамеам ба по бихезад.
طبیبان بیماری عمرعلی را پلی‌رادیکولینوری تشخیص ماندند. تبابت این بیماری را هم طبیبان در خارج از کشور امکان پذیر دانستند. طبیبان هندوستانی خرج احتمالی تبابت وی را $12,000 گفتند. تبابت دوامداری که والدان عمرعلی 6 سال باز پیدا کردن نمیتوانند. اونجا 3 سال میشود که من انتظار برادر مسئولان هستم که هیچ یاردمشون نمیرسد. عمرعلی یگانه سربازی نیست که هنگام اجرای خدمت حربی سلامتی خود را از دست داده است. همساله بارها بحث دادگاهی، لطوکوب، شکنجه و حتی مرگ سربازان رسانه‌ای می شود که پیوندانشان طلب ضرر رسیده را می کنند. پیشنهاد سازمان‌های دفاع حقوق سربازان و هم جامعه شهروندی در مورد برنامه مشخص کمک به هم تقدیران عمرعلی تا حال به نتیجه مانده است. حتی کمک پولی یک دفعینه سربازانی در قسم‌های نظامی مجروح شده از سال 2012 به مراتب کم کرده شد. حالا عمرعلی 130 سامانی نفقه معیوبی میگیرد و میگوید دوام این 6 سال تبابت هیچ نهاد کمک مالی نکرده است. هرچند این سابق سرباز برای تبابت به کمک شخصان سخاوت پیشه نیاز دارد، ولی در جستجوی راهی هست که میخواهد خود به خود کمک نماید. راهبران روسیه و ترکیه وعده دادند که روابط تیره دو کشور را که بیش از نیم سال ادامه کرد ترمیم میکنند و همکاری بین دو طرف در حل مشکلات منطقوی کمک خواهد کرد. 7 ماه پیش ترکیه یک هواپیمای جنگی روسیه را در مرز سوریه سرنگون کرد و بین دو کشور ماجرا برخاست. سفر رجب طیب اردوغان به روسیه که بعد کوشش تبادلات ناکام در ترکیه صورت گرفت اولین سفرش به خارج و سفر رمزی دانسته شده است. در این باره همکارمان طاهر سفر قدرت شهیدی شارح مسائل ترکیه در رادیوی فردا را به استودیو دعوت کرد. قدرت به برنامه ما خوش آمدید و میتوان گفت که سفر رجب طیب اردوغان یک شریک مهم غرب به روسیه این پیام را هم دارد که ما انتخاب‌های دیگر برای شریکی و هم پیمانی داریم، یعنی منظورم ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو و کشوری که اقتصاد شدیداً وابسته به کشورهای غربی به ویژه اروپا و آمریکا هستش، این نگرانی رو در اروپا و آمریکا به وجود آورده که نزدیکی آقای اردوغان به ولادیمیر پوتین و نزدیکی سیاست‌های این دو رهبر در منطقه خاورمیانه میتونه مسائل پیچیده‌ای رو در حداقل منطقه خاورمیانه و در سطح بین‌المللی برای اروپایی‌ها و برای آمریکایی‌ها به وجود بیاره. و پس میتوان گفت که این سفر اردوغان به روسیه غرب را عصبانی کرده است. تا حدودی عصبانی و تا حدودی نگران کرده، برای اینکه آقای اردوغان بعد از ماجرای کودتای نافرجام 15 جولای و واکنشی که انتظار داشت از غرب اون واکنش رو ندید. هنوز آمریکا آقای فتح‌الله گولن رو که در پنسیلوانیا زندگی میکنه به ترکیه نفرستاده و کشورهای اروپایی هم اتحادیه اروپا به ویژه فشار میارن به ترکیه که موازین دموکراسی و حقوق شهروندی افرادی رو که بازداشت شدن که حدود 15,000 نفر هست و 60,000 نفری که اخراج شدن، حقوق شهروندی اونها رو ترکیه رعایت بکنه، که آقای اردوغان میگه این مسائل داخلی ترکیه است و ربطی به اروپا و آمریکا نداره. این یک موضوع پرتنش هست و موضوع دیگه هم هست که اقتصاد ترکیه به نوعی هست که احتیاج داره به روابط تجاری گسترده‌تر با روسیه از طرفی و با کشورهای غربی از طرف دیگه، و این چرخشی که آقای اردوغان در سیاست خودش نشون داده در هفته‌های اخیر نشون میده که میخواد هم از طرف غرب مورد حمایت باشه ولیکن دستورات اونها رو اجرا نکنه، ولی از طرف شرق از طرف روسیه هم مورد حمایت باشه و با روسیه سر مسائل سیاسی به ویژه مسئله سوریه همکاری بکنه. و با وجود وعده ترمیم روابط بین ترکیه و روسیه، آیا این اختلافات عمیق نظری که روسیه و ترکیه در مسائل سوریه دارند به آسانی رفع کردن ممکن است یا؟ این اختلافات عمقش و شدتش از چند ماه پیش کمتر شده و ملاقات دیروزش با آقای پوتین هم بر این مسئله تاکید کرد آقای اردوغان که روسیه و ترکیه میتونن بر سر حل بحران سیاسی و بحران اقتصادی و انسانی سوریه نوعی با همدیگه همکاری بکنن و حتی آقای اردوغان اشاره کرد
به کشورهای مانند ایران، عربستان، قطر و آمریکا که میتونن همکاری بکنن برای حل این بحران. یعنی نشون میده که آقای اردوغان حتی حاضر هست سر بحران سوریه و سر اصرارش بر برکناری اسد در مقابل روسیه کوتاه بیاد. تشکر. همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا صحبت میکرد. تشکر قدرت. یک اختراعکار کرد برای آیفون یک روکش مخصوصی آفریده است که فقط به صاحبش امکان میدهد با عینک مخصوص هرچی را که در آیفونش هست ببیند و بخواند. همکارم طاهر سفر گزارش میدهد. بسیاری از ما هنگام استفاده تلفن در بیرون یا در نقلیات یک مشکل داریم. از آن میترسیم که کسی نامه ما را نخواند. حالا یک اختراعکار در ترکیه ادعا دارد که این مشکل را حل کرده است. جلال گوگر برای آیفون یک لوح ساخته است که محتوای آن را ناعیان می کند و برای دیدن و خواندن آیفون همین عینک را باید داشته باشد. سحر اختراع او یک چیپ است که بین عینک و تلفن ارتباط برقرار می کند. من اولین عینک را در 6 ماه ساختم. دومش را در 4 ماه. برای ساختن سومش 2 ماه در کار شد. حالا یک تاش را در 10 روز می سازم. همشهریان گوگر در زادگاه او در شهر بیسمیل از این اختراع به وجد آمدند و بعضی امیدوارند که روز عینک را در بازار ببینند. من امیدوارم تولید صنعتی شروع می شود و ما از این اختراع بهره می بریم، چون که مردم می توانند عکس های خصوصی شما، پیامک ها و نامه های شما را ببینند. بعضی چیزهایی هست که ما نمی خواهیم دیگران ببینند. ما حالا پیام های خصوصی خود را از ترس خواندن نمی توانیم. جلال گوگر میگوید قبل از فروش باید حق مؤلفی لوح مخصوص برای آیفون را به نامش ثبت کند. نقشه آینده جلال آفریدن چیپ است که در همه عینک‌ها جای داده شود و با یک فشار دادن محتوای ناعیان تلفن را عیان کند. دیروز شناور امریکایی مایکل فلپس 2 مدال طلا به دست آورده. در مجموع صاحب 21 مدال طلای المپی شد. در این باره همکارمان خرامان بقازاده تفصیلات دارد. المپیاد ریو نه تنها قهرمان‌های معمولی بلکه قهرمان‌های فوق‌العاده را هم کشف می‌کند. روز سه‌شنبه شناور امریکایی مایکل فلپس تنها قهرمان المپی گردید که 21مین مدال طلای خود را به دست آورد. در شناوری به طرز باترفلای فلپس فاصله 200 متر را در 1 دقیقه و 53 و 136 ثانیه سپری کرده مقام اول را کسب کرد. نتیجه او تنها 0.4 ثانیه پیشتر نظر به نشانداد رقیبش از ژاپن ماکاتو ساکای بود. این مدال 20م المپی او بود و شام آن روز بعد چند ساعت دیگر در هیئت منتخب ایالات متحده آمریکا فلپس در استافت 200 متر با شکل آزاد به بردن مدال 21م المپی مشرف شد. رقابت‌های ریو 5مین بازی‌های المپی فلپس می باشد. اسم او در تاریخ ورزش همچون برنده رکوردی مدال‌های طلای المپی نوشته خواهد شد. فلپس 31 سال داشته. او را اینچنین با لقب ماهی پران هم میشناسند. از شادی به اندازه این ماهی پران قریب بود مدال‌های خود را با دندان شکاف میکرد، ولی در غایت شادی عروسش نیکول جانسون و پسرشان بومی را به آغوش کشید. تنها در بازی‌های ریو فلپس به 3 مدال المپی نایل شده است. روز دوشنبه مدال 19 طلایی او در هیئت دسته منتخب ایالات متحده آمریکا به هنگام اجرای برنامه آزاد شناوری به دست آمده بود. امروز در بازی‌های المپی ریو د ژانیرو در مسابقات عاید به جودو ورزشکار توجیک کامرانشاه اوستوپیریان وارد سبقت می شود. رقیب پهلوان توجیک در نخستین دور مسابقات جودو در وزن تن 90 کیلوگرم ورزشکار گرجستان ورلم لیپارتیلیانی می باشد. اما دیروز انور یونوسوف مرزن توجیک که در بین ورزشکاران توجیک در المپیاد ریو اولین شده در مسابقه اشتراک کرد ناکام گشت. در رقابت‌های المپی روز 9 آگوست جودوچی روس حسن خولمیرزویف در رقابت با ورزشکار امریکایی تریویس استیونز جای اول و مدال طلایی المپی را به دست آورد. و اخباری از این بیشتر رو در صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمان رادیو آزادی در تلفن های همراه دنبال کنید.